السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سہیل دکان پہ تھا، ایک آدمی بیس بال بیٹ لے کے آیا، اسے مارنے کی دھمکی دی اور اس سے پیسے مانگے۔ سہیل کے پاس ایک بندوق تھی، سہیل بندوق لے کے کھڑا ہو گیا، بندوق اس رابر چور کی طرف کی، چور کو لگا کہ میں مرنے والا ہوں۔ چور رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور زور زور سے چلانے لگا، بھائی میرے گھر پہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، میرے پاس جاب نہیں ہے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ دے دو۔ سہیل کا دل ٹوٹ گیا، دل رونے لگا۔ سہیل واپس گیا، اپنے کاؤنٹر کے پاس پہنچا، اپنے گلتان کے پاس پہنچا، وہاں سے کچھ پیسے نکالے، $50 کا ایک نوٹ نکالا، وہ اس آدمی کے سامنے رکھا اور اسے کہا آپ یہی ٹھہرو، میں آپ کے لیے کچھ کھانا لے کے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب سہیل کھانا لے کے واپس آیا تو یہ آدمی جا چکا تھا، یہ آدمی بھاگ چکا تھا اور پیسے بھی لے گیا تھا۔ یہ کہانی امریکہ کی ہے جو آج سے بہت سال پہلے بیتی ہے، لیکن مجھے کل پڑھنے کو ملی۔ اس کے بعد امریکیوں نے جب اس کی یہ باتیں سنی، اس کا یہ واقعہ سنا، تو امریکیوں نے اسے بہت شاباشی دی، اس کے کام کو بہت اپریشیٹ کیا، اور بالخصوص اس وقت جب اس آدمی کے پاس امریکی پولیس آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ چارجز پریس کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں، I don't want to press the charges، میں اس آدمی کے خلاف مقدمہ نہیں چلانا چاہتا، $50 کی تو بات ہے، کیوں مقدمہ چلاؤں۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد بہت دن ہوئے، تقریباً 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے بعد اس کے پاس ایک خط آیا۔ جب اس نے خط کھولا، خط کھولتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس خط کے اندر $50 کا نوٹ ہے اور ایک چٹھی ہے۔ $50 کا نوٹ اس نے ایک طرف رکھا، چٹھی سامنے رکھی اور چٹھی کو پڑھنے لگا۔ پڑھنے بعد اس کے حالات متغیر ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس خوشی کے عالم میں تھا، سوچنے لگا کہ شاید یہی کہیں میری قیامت کے دن شفاعت کا باعث بن جائے۔ اس میں لکھا تھا، بھائی میں وہی ہوں جس نے تمہاری دکان پہ $50 کی چوری کی تھی، جو چوری کرنے آیا تھا اور تمہاری وجہ سے بچ کے نکل گیا تھا۔ تم نے میری زندگی بدل دی، تم نے میری زندگی اس قدر بدل دی کہ میں اسلام کی کتابیں پڑھنے لگا۔ میں نے جب اسلام کی کتابیں پڑھی، تمہارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسوہ دیکھا، اور پھر اس طریقے اور اسوے کی جھلک جب میں نے تمہاری ایکٹیویٹیز میں دیکھی، تمہارے اعمال میں دیکھی، تو میں اتنا امپریس ہوا کہ میں نے اپنا دین بدل کے اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا۔ آپ سوچیں، وہ تب کا تھا، اور اس سے پیچھے جائے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام گھر پہ بیٹھے ہیں، ایک بھکاری بھیک مانگنے آتا ہے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران یہ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حضور علیہ السلام نماز نہیں کاٹتے ہیں۔ جب تیسری بار بھی یہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو حضور علیہ السلام چونکہ اکیلے تھے، سوچتے ہیں کوئی مانگنے والا مجبور اور پریشان ہوگا، حضور علیہ السلام سب کچھ چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ آج آپ ہماری حال کو دیکھیں، آج آپ ہمارے خود کے حال کو دیکھیں کہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، کوئی زور سے بات کرتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، کوئی بچہ اگر ہمارے قریب سے گزر جائے، اس کی زبان سے اگر کوئی بات، کوئی چہلکاری نکل جائے تو ہم اس کو گالیاں دینے لگتے ہیں، دل میں ہم اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کا کردار یہ تھا کہ نماز چھوڑ کر وہ اس بھکاری مانگنے والے کو دینے کے لیے نکل گئے۔ حضور علیہ السلام باہر نکلے، جتنا ہو سکا اس کو دے دیا۔ دینے کے بعد حضور علیہ السلام کے گردن مبارک پر ایک چادر، جس کو اللہ تعالیٰ نے مزمل اور مدثر ردا کہا، وہ ردا پڑی ہوئی تھی۔ اس بھکاری نے، اس مانگنے والے نے حضور علیہ السلام کی گلے سے چادر مبارک چھینی، اور جب چادر مبارک اس طرح اتار رہا تھا تو حضور علیہ السلام کے گلے مبارک میں، حضور علیہ السلام کی گردن مبارک میں چھلن آ گئی، چھل گئی حضور علیہ السلام کی گردن مبارک۔ لیکن اس چھلنے کے باوجود، اس تکلیف کے باوجود حضور علیہ السلام سے دوبارہ اس نے کوئی چیز مانگی، حضور پھر اندر گئے اور پھر لا کے واپس گئے۔ یہی کردار ایک ایسی چیز ہے جس کردار کی بنیاد پہ لوگ مسلمان بنتے گئے، لوگ
313 से बढ़कर उस हद तक पहुंच गए जबकि पूरी दुनिया के अक्सर हिस्से पर मुसलमानों की हुकूमत थी, लाखों की तादाद में मुसलमान मौजूद थे। हुआ क्या था, 750 साल तक क्या हुआ था कि हमारे मुसलमानों की जो हुकूमत थी, मुसलमानों का जो रकबा था, मुसलमानों की जो कुव्वत थी, उनकी ताकत थी, मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। 1258 तक जब मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया, उस वक्त तो हम बढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ, यकायक क्या हुआ कि 700 सालों में हमारी पोजीशन उस हद तक पहुंच गई है कि हम बहुत बुरे हाल में हैं। अगर हम इसकी वजह ढूंढे तो हम वजह खुद है मस्जिदें। अगर हम मस्जिदों की तरफ देखें, मस्जिदें हमारे मराकिज हुआ करते थे, हमारे सेंटर्स हुआ करते थे, लेकिन आज जब हम अपनी मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिदों में हम टोपियों को देखते हैं तो टोपियां गंदी मिलती हैं। मस्जिदों में लटकी हुई तौलियों को देखते हैं तो उन तौलियों से बदबू आ रही होती है। मस्जिदों में जाते हैं, सफाई का कोई एहतमाम नहीं होता है। मैं अपने घर पे जिस कदर अपने घर पे बाकी चीजों का ख्याल रखता हूं, क्या मैं मस्जिद में भी उसी तरह ख्याल करता हूं? यही चीजें हैं जिनकी वजह से दीन इस्लाम से लोग दूर होते जा रहे हैं। तालीमात वही हैं, बेशक हुजूर का अखलाक भी वही है। जो लोग पढ़ते हैं वो वही चीजें देखते हैं, लेकिन जब उस पढ़े हुए को हमारे मुसलमानों से, हमारे लोगों से, हमसे, मुझसे मिलाते हैं तो वो देखते हैं कि तो बिल्कुल मुतजाद चीजें हैं। ये तो बिल्कुल टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए कॉइन है। एक चीज है तो दूसरी, एक अगर कहती है कि ऊपर जाओ तो दूसरी कहती है नहीं नीचे, ये तो बिल्कुल नीचे है। हम देखें कि हमारे अखलाक किधर जा रहे हैं। हम देखें हमारे अखलाक, क्योंकि हमारी मस्जिदों के अंदर क्या हो रहा है, हमारे दिल के अंदर क्या हो रहा है, वो चीज तो कोई देखता नहीं है। आप देखें, आप अक्सर देखेंगे कि जब कोई भी फर्द बाहर किसी आदमी से मिलता है तो बड़े अखलाक से मिलता है, लेकिन यह अखलाक बाहर नहीं दिखाना बेटा। ये अखलाक अपने बहन भाइयों के साथ जब तुम बात करते हो तब भी अखलाक दिखाओ। मस्जिदों को देने के लिए तो बहुत कुछ हमारे पास होता है, कुर्बानी करने के लिए बहुत कुछ हमारे पास होता है, सदका देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन अब जब अपने बहन भाइयों को वरासत देने का वक्त आता है तो कहते हैं क्यों वरासत दें, इनकी तो हमने शादी कर दी। आप देखें, मुझे बहुत सारे वाकयात ऐसे भी मालूम हैं कि जिन बहनों के भाई हैं और उन दोनों के वालिद साहब बचपन में गुजर गए थे, वो बचपन में यतीम हो गए थे, और फिर जब शादी का वक्त आया तो लोग कहते हैं कि मेरे सामने ऐसे वाकयात हैं जो कुछ कहते हैं अरे हमने तो इनकी शादी कर दी, चलिए शादी कर दी तो हमने इन पे एहसान कर दिया, हम तो इनके बाप भी नहीं थे, अब वर्षा भी मांगती है, तड़का भी मांगती है, अब ये हमसे हमारी मिराज भी मांगती है। अरे भैया, लोगों के सामने दिखाने से बेहतर यह है ना तुम अपने घर में घर के मामला सीधे करो। इसलिए मैं आप सभी हजरात से ही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के लिए सोचें, ये देखें कि हमारे मामलात की वजह से कहीं दीन नुकसान तो नहीं खा रहा। अगर मेरी किसी एक्शन की वजह से, अगर मेरे किसी अमल की वजह से दीन को नुकसान हो रहा है तो बेहतर यह है कि मैं वो अमल करना छोड़ दूं। हुजूर अलैहि सलाम ने कहा कि तुम्हारी सिर्फ ये जिम्मेदारियां नहीं है कि तुम मस्जिद में जाओ, तुम नमाजें पढ़ो, तुम रोजे रखो, तुम ज़कात दो, तुम सदका दो, तुम्हारी सिर्फ ये जिम्मेदारियां नहीं है, ये तो जिम्मेदारियां इलल्लाह हैं, लेकिन इलन्नास, लोगों की तरफ, इलल इबाद, बंदों की तरफ भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां क्या हैं आप जानते हैं, आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आजकल कोई अनपढ़ नहीं है। आप देखें हमारी जिम्मेदारियां किस कदर हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फतवा रिज़्क़ में फरमाते हैं कि देखो भाई, आप किसी एक दूसरे को लानत करते हो, किसी मुसलमान को लानत कहना तो बहुत दूर है, अगर कोई लईन काफिर भी हो, लईन काफिर हो, ये समझते हैं आप, अल्लाह की तरफ से हर काफिर पे लानत है, लेकिन तुम किसी काफिर को लानत मत दो, लानत मत भेजो। क्यों? हो सकता है कल को वो मुसलमान हो जाए, नहीं मालूम कि वो कब को ईमान ले आए, हो सकता है उसका खात्मा बिल खैर हो जाए। अब आप देखिए, ये जब कुफ्फार की तरफ है तो हम अपनी तरफ क्यों ना देखें। मैं अपने घर में रहूं और हमसायों के घर के बाहर कूड़ा करकट फेंकूं तो मैं कैसा मुसलमान हूं। मैं अपने घर में ऐशो इशरत से रहूं और मेरा हमसाया खाए नहीं, मैं कैसा मुसलमान हूं। मैं अपने घर में अपने बच्चों को खिलाऊं पिलाऊं और 1000 तरीके की खिलौने दूं और मेरे हमसाये का बच्चा अच्छी पढ़ाई न कर सके, मैं कैसा मुसलमान। मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ने से, कलमा पढ़ने से नहीं होता। मुसलमान उस तरीके से होता है, उस उसवे से होता है जो उसवा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अल्लाह हम सबको सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।